गद्दी छोड़ो वोट चोर. ಯಾಕೆ ಇವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಅನಾನಮಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ. The Gen Z, which was just noted to be on the phone, started with the phone and ended with the phone. Remember, whenever you do mistakes, we will come on the streets, we will fight against and we'll win. Several organizations came together and staged a protest at Bengaluru's Freedom Park, expressing solidarity with the student movements at Delhi's Jantar Mantar. Teachers, parents, students and activists demanded justice for the student protesters while calling for the abolition of the National Testing Agency and the removal of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. The protesters also appealed to the public to join a broader education movement aimed at finding a permanent solution to the ongoing crisis in education system. Let's talk to the protesters to know more. Being a Saturday, looking at the crowd in the lunchtime, I am so overwhelmed, and I'm so grateful for people of Bangalore to be showing up in solidarity with the students in Jantar Mantar who were shamelessly, brutally hit by the police. I am so happy to see such a crowd shown up here in the afternoon on a Saturday. What else do they have? What have they done? They have nothing else to talk about. So yesterday, BJP leader C.T. Ravi has targeted and he has blocked Muslims. How do you see this? Madam, they don't have anything to talk about their actions. They do not have accountability on not even one action that they've taken in Jantar Mantar. They do not want to answer because they do not have answers. That is why this is the age-old tactics that BJP has been following to divide everybody in India. The people at Jantar Mantar have shown the whole India how to stand in solidarity beyond the caste, beyond the religions, beyond everything else. We are humans first. We are not asking for anything else. Why did you hit the students? Would you not be one of the parent tomorrow? Wouldn't you know the pain of it? 2024, there was a NEET leak. 2025, there was a NEET leak. 2026, there was a NEET leak. PM has come to the extent of doing 2 Instagram videos in 2 days. We are reaching there. We will get there. We will get there. Immediate demand, Gatti Chodo, vote chor. We see we have so many protests going on, but ಈಗ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೆಳಕಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದೊಂದು, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿದು 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಆಮ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಫೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ರೀಸನ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ process. I don't know why government is making so much fuss and so much complicating things and all. So respected people who are responsibilities for this, please accountability ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲೋ ಥರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲೋದಂದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಲ್ಲೋದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್. ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಕಾವತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಣಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಒಂದು 100-200 ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ BJP, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಯಾವ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ವಿ have is in India. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ಯು ವಾಂಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಧರ್ಮೇಂದರ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು
ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಒಂದು ಅನಾನಮಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು UPSC ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ UPSC ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ ರಿಲಿಜನ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದಾಗ್ಬೋದು, ಇದಾಗ್ಬೋದು. ನೀವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಸ್, ರಿಲಿಜನ್ ಅವನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಂದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂತ GDP ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫೇರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮಗೆ ಯಾರು ರಿಸೈನ್ ಕೊಡಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿ, ನಮಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಕೆಲಸನ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸು ಬರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ನೀಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೋರ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಲಾಖೆನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೀಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನಡೀತು. ಅವಾಗ KA ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತು, ತುಂಬಾ ಆರೋಪಗಳು ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು MBBS ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕಂತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳು ಲೀಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಏನು ಇದು ದೊಡ್ಡರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಇಲ್ದೇನೆ ಏನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ತುಟಿಕ್ ಬಿಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾರೆ ಹೋಗಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಕಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಲೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಮುಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಜನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರ ಜನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ? ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ದೇಶ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಏನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಮ್ದು ರೀಸನ್. ನಮ್ದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2014ರಿಂದ ನೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ?
ವಿವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯದವರು US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಂಡ್ಯದವರು? ಹೆಂಗಾದ್ರ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ತರ ಇದೆ. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಏನಿದಾವೋ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಂತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಶಾಂತಿಗೆ, ಅಹಿಂಸೆಗೆ ತಳ್ಳಿದಿರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರ್ಸ್ಕರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ರವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮುಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮು, ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಡ್ಸ್ ಐತೆ, ನಿನಗೆ ಗಡ್ಸಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಮಾತಾಡೋ ಗಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದಾರೆ ಇವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರೋದೇನು, ನೀನು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ನಾನು ಬೈದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೇಳಿ? ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇವರು, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರೇನೆ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೇನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದವ್ರ? ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂತ್ಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಫೇಕ್ ಆಗಿರೋ ನಾಮ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಮ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಈ ನಾಮನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಹಾಕಕ್ ಬರಬೇಡಿ. ಆ ಮುಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಗಳು ಯಾರಗಳು. ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ್ರ ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸೌಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇವ್ರದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದೇನಲ್ಲ ಅವರು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಇವ್ರೇನೋ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಮರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾರ ಅವರು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಥನಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳದ್ದು ಏನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದಾವೆ 4,000, 5,000, 10,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಜನ ಹುಡ್ಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಇವ್ರದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಶನ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ದೇಶನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂದು ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಸೂತ್ರ ಅದೇನೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಇವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು. ನಾವು ಯೂತ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹೊಡೆದು ಈ ಲೂಟಿಕೋರವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮೊನೋಪಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ರೇಟಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾಳೆದಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, 21 ಜನ 22 ಜನ ಸತ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ MS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾರಿನ್ಗೆ? ಆದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯ CEO ಯಾರು? ಇಂಡಿಯನ್ಸು. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಫಾರಿನ್ ಓದ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗಿದೆ. ಇವತ್ತು AI ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೃಷ್ಟಿನ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ನೆನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಲೀಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅದ್ರೋದ ವರ್ಷ ಲೀಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾಳೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ವಾಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವೇನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಇದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ.
ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ನಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾವು ಯೂತ್ಸು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೀರಿ, ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೀತೀವಿ. ನೀವು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು ಆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ನೀಟ್ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲಂತೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ. ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಆತರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನ್ಯಾಯನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, NTA ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಕ್ಕ ಹಿಂದುತ್ವನ ಸನಾತನನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಧರ್ಮನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಲ್ಗಂಬ ಕೇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರುಗಳು ಊಟ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಂತರ್ ಮಂತರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಊಟನ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಿದೀವಿ. ನಾವು ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳದನೆ, ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಈ ತರ ಧರ್ಮನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಂಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಈ ದೇಶನ ಒಡೆದಾಳ್ತಾರೆ. ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ಧರ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. According to sources, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has officially resigned from his post. Now let's talk to the protesters here to get their first reaction. We don't want to say anything, we just want to enjoy right now, because this is not only one victory for me or our small group. It is a victory for whole India from this corrupt system. If you have been seeing, the 21 students have got justice today, and they from heaven, from the sky, they may be seeing, enjoying us today from here. And this will be a very big lesson for upcoming education minister. One thing we want to say you, remember, whenever you do mistakes, we will come on the streets, we will fight against and will win. So remember, we are one, hum ladenge aur hum jeetenge. ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನರು ಏನು ಈ ಹೋರಾಟನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀಟ್ ಹಗರಣದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯೇ ನೀಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರಿಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ,
ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ, ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ ಮಗನಿಗೂ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಮಗನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆತಂಕ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಉಪವಾಸ ಬಿಡಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 19ಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕರೆದೆ ಇಡೀ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ತುಂಬ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿವಾದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಂಥವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಏನು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಖುಷಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ 100 ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತೇದಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾರು ಕರೀರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅಂದಿದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ತಪ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಕರು, ಈ ರಾಜಕೀಯದವರು ಇವರೇ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಎಂತ 420 ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೇನ್ರಿ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ವಿಜಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಯುನಿಟಿಯ ವಿಜಯ. ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪತನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ. mean anything to me actually. There are like too many other issues also to be addressed. A person resigning won't be solving any problem. Yeah, they need to bring some structural changes and policy changes also. The new education policy, which we are not at all happy, privatizing the education. And when you look at the state level thing also, here they are bringing in this government, Karnataka public schools. It's also kind of privatizing, moving to the other side of the spectrum, which we are not happy with. There are so many other issues we need to look into. At least now people have come out and there is an uprising you can see, and we cannot just satisfy this big movement just with his resignation. I feel genuinely very happy. The Gen Z, which was just noted to be on the phone, started with the phone and ended with the phone. We are here for democracy. We are still alive. Until and unless this generation is there, the democracy in India will be alive. This is the first step. There is so much things to be taken to the change of this nation. We are standing with our country. We stand with our country's development. Finally, he did what he should, and I hope next time if he elects, he'll do a better job. And whoever is taking up next, please a very humble request, अच्छे से काम कर दो यार. Thank you so much, sir. आपका sacrifice, there is no word for that. Thank you for representing us. Oh my God, that guy left the country where he was working and came for us. Thank you so much. You are truly the brother of India. ಇದು ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಸಂದೇಶ. ಏನು, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂತ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂತ
ಮನುಷ್ಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು, ಫಿಯರ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि रिजाइन किया है. हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है ये सब फैसला. बीजेपी का काम ही है ना मुस्लिम को टारगेट करने का. हम लोग तो नहीं कर रहे, वही करता है टारगेट.